नमस्कार। आजिकार विशेष आलोचना आमे चलप्रचल हेउथिबा एही जगत संबंध। एही जगत जदि आमे गोटिए बोली मध्य जानू तेबे तार दुई रूप, तार द्विविध रूप, तार दुईटी रूप आम आगरे प्रत्यक्षीभूत बा आम आगरे प्रकटित। गोटिए हेला बाह्यिक एवं अन्यटी आभ्यंतरीण। आमे समस्ते जानू एही दुई प्रकार जगत आमर अर्थात एही जगतर द्विविध रूपरे आमर सकल चेष्टा सकल कर्म दैनंदिन कर्म आमे संपादन करू। मनोजगत बा बाह्यिक जगत जेते प्रकार आमे कर्म संपादन करू वास्तव रे ता मध्यरु आमको विशेष जना न थाए जे कहा सहित आमे वास्तविक अछु। बाह्यिक जगत सहित अछु बा अंतर जगत सहित अछु, भाव राज्य सहित अछु, भाव जगत सहित अछु, चिंतन जगत चिंतन हेउथिबा बा चिंताग्रस्त रहुथिबा आम मन मध्य एक जगत सब बेले जते सर्वदा स्फुरित हुए ता सहित अछु। आमे वास्तविक ठीक ठीक जानू ना आमे बाह्यिक जगत रे अछु बा अंतर जगत रे अछु। यह कहीं की जानिबार आवश्यकता अछि कहीं ना यह एक स्वतंत्र काम करे जे यह परस्पर परिपूरक। गोटिए जगत दुई रूप से प्रतिभात हेले मध्य परिपूरक यही दृष्टिकोण जे जड़े अन्य को पूर्ण करे। मात्र सेथिरे मध्य गोटिएर गुरुत्व निश्चित भाव में अधिक बोली बुझाक पड़ो। एथिपाई जेमिति वृक्षर गुरुत्व वृक्ष गोटिए किंतु ताकू बंचाइबा पई हेले ताकू परिपुष्ट करिबा पई हेले जेमिति मूल रे पानी दिया जाए ताहाकू ही भित्ति करिकि गोटिएर गुरुत्व को आमको बुझिबा पई पड़िबो। कारण मनोजगत बा अंतर्जगत आभ्यंतरीण जगत भाव जगत सांगरे यदि आमर परिचय नाही तेबे आमे बाह्यिक जगत रे मध्य ठीक ढंग रे जीवन यापन करिबा केबे संभवपर ही नुहे। आमे माने पिला दिनरु किछि शब्द सुनी आसीचु, विचार हो भावना हो चिंता चिंतन स्मृति कामना कल्पना समाधान जेते प्रकार मनोराज्य सहित संबंधित शब्द आमे शुणीचु। मात्र ताहारी स्पष्टता को लेकिन आज विशेष आलोचना आमे जानू पिलाटी दिनरु आज पर्यंत आम मनोजगत रे अनेक किछि चिंता कुहाजिबो विचार कुहाजिबो नाही। एथिपाई विचार कुहाजिबो नाही जहाँ जानिकी करा जाए एवं स्पष्टता पाई करा जाए समाधान पाई करा जाए ताकू विचार कुहा जाए। एवं जहाँ विषय आमे स्पष्ट न हो जहाँ हमको द्वंद्व रे पकाए जहाँ को आमे इच्छा अनुसार करूना जहाँ हमको समस्या रे पकाए ताकू कौन कहा जाए? चिंता बोली कहा जाए। ताकू विचार कहा जाए ना, ताकू चिंतन कहा जाए ना, ताकू चिंता बोली कहा जाए, ताकू समस्या बोली कहा जाए, कामना बोली कहा जाए, भावना मध्य कहा जाई परिबो, भावना मध्य कही हेबो। तेबे यार दुईटी दिग को आमे देखिबा जहाँ स्वतः आसे आमे करूना सदा बेले आम मन रे किछि ना किछि विचार घूरी बुलु थाए। आम ज्ञात सार रे नुहे आम अज्ञात सार रे एवं सही अनुसार ही आमर सकल प्रकार कर्म आमे संपादन करू प्रत्येक दिन।
ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କର୍ମରତ ଥାଉ ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥାଉ, ଗୃହରେ ଥାଉ ବା ବଜାରରେ ଥାଉ, ଆମ ମାନସିକ ଜଗତରେ, ଆମ ମନ ଜଗତରେ, ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବନା ସ୍ୱତଃ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଭାବନା କରୁଛି, ତେବେ ମୋର ଅଜାଣତରେ, ମୋର ଅଜ୍ଞତାରେ, ମୋର ବିନା ସଚେତନତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଚେତନତା ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଚାର ନୁହେଁ, କେମିତି ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆମ ମନକୁ ଘାରୁଛି, କେମିତି ଏତେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଆମ ମନରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଅଥଚ ଆମ ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜାଣିକି କରୁନା। ପୁଣି ସେଇ ବିଚାରରେ ଆମେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ହର୍ଷିତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଉ। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁ, ଅଥଚ ଆମେ ଜାଣୁନା, ଆମେ ଜାଣିକି ସେ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆଣୁନା, ତାହା ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ସେ ଭାବନାରେ ଆମେ ଏତେ ମଜି ଯାଉ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରସିତ। ଆମେ ନା କେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଚିନ୍ତନରେ ଆମେ ରହୁ କି? ଆମେ ଜାଣିକି କରୁଥିବା ବିଚାର ଦୈନନ୍ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଆମେ ଜାଣିକି ବିଚାର କରୁ ଯେ ନା ଏବେ ସ୍ୱତଃ ବିଚାର ନ ଆସୁ, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିକି କିଛି କଥା ଭାବନା କରିବି, ସ୍ୱତଃ ଭାବନା ନ ଆସୁ, ସ୍ୱତଃ ଚିନ୍ତା ନ ଆସୁ, ମୁଁ ଜାଣିକି କିଛି ଭାବନା କରିବି। ମାତ୍ର ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ ନା। କାହିଁକି ମନେ ହୁଏ ନା? ନା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ସମାଜରୁ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ବାହ୍ୟିକ ଜଗତରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଲେ ଏତେ ତାର ଆଭାସ ପାଉନା। ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୂଳ ଯେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିଲା ତାହା ଯଦି ଆମ ସଚେତନତାରେ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ଆମକୁ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହିଁ କରିବ। ତାହା ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ନା। ଚିନ୍ତା କୌଣସି ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ କି? ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ପ୍ରେରଣାରେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ମାତ୍ର ବିଚାର ବା ଚିନ୍ତନ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ କାଟିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବିଚାର ବିବେକର ସହାୟତାରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ମାର୍ଗ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଆମ ମନ ସହିତ ଆମକୁ ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ, ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ବା ସେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ସଚେତନତା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏଥିପାଇଁ ଯେମିତି ମୂଳ ଗଛକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖେ, ମୂଳ ହିଁ ଗଛର ସମସ୍ତ ବା ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଅବୟବକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ। ମୂଳ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଅବୟବ ମୂଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ, ମୂଳ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ। ତେବେ ଆମେ ବାହ୍ୟିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର ପରାୟଣ ହେବା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଅସଚେତନ ରହିବା, ସଚେତନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ବିଚାର ଆମ ମନକୁ ଗ୍ରସିତ କରେ
ଯେକୌଣସି ଭାବନା ଆମ ମନରେ ଆସି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଏମିତି ବିଚାରର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାବନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିନ୍ତା ଯାହା କିଛି ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା, ତେବେ ଆମର ସକଳ କର୍ମ ଏକ ନିକିତିରେ ତଉଲିବା ଭଳି, ଏକ ମାପଚୁପ ଭଳି ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବେଶୀ କି କେଉଁ ଦିଗକୁ କମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିପାରିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳର ଭୂମିକାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଡାଳର ଭୂମିକାକୁ ବୁଝିବା। ଦୁଇଟିକୁ ନେଇକି ବୃକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଡାଳ ଏବଂ ମୂଳ, ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ। ସେମିତି ଜଗତ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ତାହା ଦ୍ୱିବିଧ ରୂପରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ, ବାହ୍ୟିକ ଜଗତ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗତ। ମାତ୍ର ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗତକୁ ଯଦି ଆମେ ମଜବୁତ କରିବା, ବିଚାର ଜଗତକୁ ଆମେ ମଜବୁତ କରିବା, ଚିନ୍ତନ ଜଗତକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏହି ବ୍ୟବହାର ପରାୟଣ ଜଗତ ଦ୍ୱିବିଧ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହେଇ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଜଗତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛୁ ତାହା ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ହେଇପାରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଭାବନା ହେଇପାରେ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ତାହା ଉପସ୍ଥିତିଠୁ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରଖେ, ବିଦ୍ୟମାନତାଠୁ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରଖେ। ମାତ୍ର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଶିଖାଏ। ବିଚାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ, ବିଦ୍ୟମାନତାରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ। ଚିନ୍ତା ଅତୀତ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁଥାଉ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ସେଠାରେ ନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନଥାଉ। ଆମେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଜଗତରେ ହଜିକି ଥାଉ, ଭାବନା ଜଗତରେ ହଜିକି ଥାଉ। ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କ'ଣ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ହେଇପାରେ ବା ମାନସିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହେଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇକି ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ନଚେତ୍ ମାନସିକ ଜଗତରେ ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା, ମାନ, ଅପମାନ, ଭଲ ପାଇବା, ଘୃଣା କରିବା ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ତ କିଛି ହୁଏ ନା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସଚେତନତା ଯେଉଁ ବିଚାର ଆଣେ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଆଣେ, ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଆଣେ, ତାହା ଅସଚେତନତା ତାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଚିନ୍ତା ଆଣେ, ଭାବନା ଆଣେ, ଦୁଃଖ ଆଣେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣେ, ସମସ୍ୟା ଆଣେ। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭାବନା କରୁ, ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କରୁ ନୁହେଁ, ଭାବନା ଆସେ, ସ୍ୱତଃ ଆସେ। ତାହାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ଚିନ୍ତା କରୁନା, କାରଣ ଜାଣି ଜାଣି ଚିନ୍ତା କରି ହୁଏ ନା। ଜାଣିକି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିକି କରୁ ବୋଲି କହୁ, ତାହା ଆମର ଅସଚେତନତା ଫଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆମକୁ ଦୁଃଖରେ ପକାଏ, ଆମକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଏ। ବିଚାର ସମାଧାନ କରେ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହା ସଚେତନତାରେ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏ ସମସ୍ତ ଅସଚେତନତା ପାଇଁ ହୁଏ। ସଚେତନତା ପାଇଁ ହୁଏ କି? ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ମଣିଷକୁ କୌଣସି ଖାଲରେ ପକାଇବା ସମ୍ଭବ କି? ସିଏ ସଚେତନ। ଯିଏ ଅସଚେତନ, ଯିଏ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବା ଯିଏ ଶୋଇ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ସହଜ ନା ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସଚେତନ ଅସଚେତନକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
आमे ଏହା ସହିତ अपरिचित नुहे, आमे समस्ते परिचित और खूब भल भाव परिचित। मात्र यह विषय जन को सूचेवाई पड़ुछि जे यह विषय आम जाणिकी अनभिज्ञ केमिति। बेले बेले आमे देखू कौन सी जगह आम बसीचु, अनेक चिंता आसूची आसूची आसूची, अनेक समस्या आम घेरी ही रहीचु। किछि क्षण पर हठात आम मस्तिष्क रे कौन विचार ना, कौन भावना ना, कौन प्रकार चिंतन ना, किछि ना, मात्र जो समस्या आम समाधान खोजुले ता आम मन रे स्वतः जागरित हुए कि ना। यह प्राय तो उणाधिके समस्त जीवन रे घटे जे कौन सी समस्या उपजिले तार समाधान मध्य आम निकट रे ही थाए एवं ताहा सेतेबेले ही संभव हुए जेतेबेले आम निर्विचार स्थिति रे आसु। अर्थात निर्विचार स्थिति कहले ये विचार कह जाए, ये विचार को चिंता अर्थात निश्चिंत अवस्था रे थाउ। अर्थात चिंता को आमर जेतेबेले दूरीभूत हो जाए, अर्थात आम कौन सी भावना रे बुड़ी कि ना हो, आम कौन सी जानी जानी चिंता करू ना हो, आम चिंता करी 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 एते व्यस्त हो पड़िलुणी जे, एते थकी पड़िलुणी जे हठात मनरे एक शून्यता सृष्टि हुए, फांका सृष्टि हुए, शून्यस्थान सृष्टि हुए। तापर कुआड़ू के जानी तार समाधान मिले। जेमिति आमे शारीरिक जंत्रणा रे छटपट हेले मध्य एक निद्रा परे आश्वस्ति आसे, सुस्थता आसे। यह सहित कौन आम परिचित न हो, तेबे आमे यह विषय सजाग न हो जे आमे क्यों परिस्थिति रे आमर स्थिति ठीक रोची एवं क्यों परिस्थिति रे आमर स्थिति बिगड़ी जाउची बा खराब हो जाउची। जेतेबेले मनरे चिंता शून्य अवस्था आसे, जेतेबेले आमे स्वतः विचार मुक्त हेउ, सेतेबेले जहाँ आसे ताहा ही समाधान। तेबे प्रथम तो जानिकी विचार करिबा पई पड़िबो, तापरे से स्थिति को पहुँचवा पई पड़िबो। अर्थात अजणा रे आमे केते उपशब्द न भाबू, केते अज्ञात सार रे केते प्रकार आमे प्रपंच कथा न भाबू, ताहा कहवा कष्टकर। लेखिले मध्य आमको लोक पागल कहिबे। भावना जगत रे आमे जेते सब चिंता आमर स्वतः आसे, आपे आपे आसे, ताहा कोन व्यक्त करी होबो कि? 24 घंटा मध्य आमे जहाँ भावना करूँ, जहाँ चिंता करूँ, ताकू जदि एक खाता कलम नहीं कि आमे लिखू, ताहा कोन पढ़िबार योग्य होबो कि? जो शब्द आसीबो, जो वाक्य आसीबो, जो विचार आसीबो, अर्थात आमे आणुना, आमर असचेतनता अवस्था रे आसुची। ताहा कोन वेद वाक्य होबो? ताहा कोन पुराणर कथा हेबो? निश्चित भाव खबर कागज जहाँ अंकित होउची ताहा निश्चित भाव रे आसी पारे बा ताठू अनेक परिमाण रे खराब मध्य आसी पारे। आउ नचेत दैनिक खबर कागज रे जहाँ बाहरुची, जहाँ प्रकाशित, ताहा तो आम समस्त को ही जना। लोक माने क्यों मानसिकतार क्यों सब कर्म करुचंती, तार सफा सफा दृष्टांत, परिष्कार तार मार्जित दृष्टांत आम आगे प्रत्येक दिन आम देखा पाऊ। अर्थात जहाँ आमको आम रास्ता को आम मार्ग को स्पष्ट करे, ताहा कौन विचार शून्यता अवस्था करे कि? तेबे बुझीबा को पड़िबो एई आभ्यंतरीण जगत एवं बाह्यिक जगत मध्य एक संबंध स्थापन करने
କେଉଁଠାରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ବା ବାହ୍ୟିକ ଜଗତରେ, ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କେତେ ପରିମାଣ, ଏବଂ ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ଅଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ, ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ, ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣୁ ଏବଂ ତଦନୁରୂପ ଆମର ଭାବନା ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ସଚେତନତାର ସହିତ, ଭାବନା ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ସଚେତନତାର ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗତ ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହିତ ବାହ୍ୟିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ। ବାହ୍ୟିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିପାରିବା। ନମସ୍କାର।